मौली धरती मौले आकाश, कट कट मौले आतम परगास, आतम परगास, आतम परगास, आतम परगास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा तुहाडे कोल कुंजीवत भाषण जिहड़ा डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह जी ने विद्यक अदारियां विच श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश पुरब किवें मनाईए, ये कोई एक अद्धे दिन का तैयार किया होया लैक्चर जिहा नहीं है। ये पिछले 10 सालों के विच जो अनुभव होए ने, जो वर्क किया तुहाडे उत्ते, तुसी सारे विद्यक अदारियां ने सहयोग किया, तुसी आपो अपने विद्यक अदारियां दे विच काम किया। उन्हां विद्यक अदारियां दे विचों कि 11 मई 2019 नूं एक विशेष तौर ते 20 स्कूलों के जो चेयरमैन ते प्रिंसीपल साहब का स्पैशल एक प्रोग्राम उलीकिया गया सी। उन्हां विच वो 20 स्कूलों के प्रिंसीपल साहबान आए। उत्थे डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह जी होरां ने, जो कि वो स्कूल जिहड़े डेडिकेशन नाल वर्क कर रहे सी, जो प्लैनिंग्स ने उन्हां नाल शेयर कीतियां यूट्यूब के उत्ते पूरे प्रॉपर उन्हां दे लैक्चर ही हैगे आ ते आप जी ने सरवण करने ने, वो बड़ा बाखूबी इन्हां ने प्रैक्टिकल किया तां जो जिहड़ा असीं मिशन लैके चले हैं कि उहदे विच कामयाब हो रहे हैं असीं। तो सानू लग रहा है कि सच्चे पातशाह ने कृपा की है कि एक एक करके कदम अगे वध रहा है। वो सुपना जरूर पूरा होएगा कि जिस दिन सचियार मनुख की घाट घड़न वास्ते वो महान संस्थावां अगे आणगियां। क्योंकि एक मैं छोटी जी एग्जाम्पल दे दियां कि वो एग्जाम्पल ये है कि स्कूलों का कितना क वड्डा रोल होंदा है ते जिहड़े तुसीं अध्यापक बैठे हो तुहाडा कितना क कहना मनदे आ बच्चे। बच्चे टीचर का बहुत सिंसीयरिटी नाल कहना मनदे ने। ते दिवाली ते मैं देखिया, मैं सोच रहा सी दिवाली वाले दिन कि इस बार पटाके बहुत घट वजे। मैं नाभे विच देखिया, बाकी शहरों का नहीं पता। 9 बजे वजने शुरू होए सी ते 11 बजे खत्म हो गया सी काम। ते एक गल होर हुई कि हफ्ता हफ्ता पहले गली च ना बच्चे पटाके लैके ठा ठा शुरू हो जाते सी, एक हफ्ता पहला। तो इस बारी वो नज़र ही नहीं आए। उसका एक कारण मैनू समझ आया कि असी स्कूलों वाले सारे ही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स ने, चाहे वो प्राइमरी सरकारी स्कूल ने, गवर्नमेंट स्कूल ने, कोई भी स्कूल है, सारे ने जोर लाया हुआ ग्रीन दिवाली, ग्रीन दिवाली, ग्रीन दिवाली। हर स्कूल दे विच कंपीटिशनस हो रहे ने, बहुत सारे डिबेट्स हो रही ने, लैक्चर हो रहे ने। उन्हां दा असर पै रहा है, उन्हां दा असर पै रहा है। मैनू लगदा तुहानूं भी फील हो रहा जी? कुछ होया किते किते फील जी? ठीक कह रहे हैं जी मैं? ठीक है जी, बहुत घट चले जी। देखो जी सारे पासे होर वख-वख शहरों के विचों तुसीं बैठे हो इत्थे, ते मैनूं ये उम्मीद है भी जे तुसीं इदां लगे रहे तो 2-4 सालों के पटाकियां का काम ही खत्म हो जाऊगा। कौन वजा रहा वो? मैं भी वो दस देना। वो वजा रहे हैं जिहड़े वड्डे, जिहड़े सिर फिरे है ना, जिहड़े समझ ही नहीं लगती, स्कूल च नहीं जाते, कॉलेज च नहीं जाते, वो अपना कारोबार करके आते हैं, वो अपनी बिजनेस के विचों पैसे कमा के लैके आते हैं, जिन्होंने कोई पुछण वाला नहीं, वो लिया के पटाके वजा रहे हैं। बच्चों ने तो वजाने बंद करते। तो बहुत एक खुशी की गल है। इत्थों सानूं की मिलता है कि असी बच्चों तो जो मर्जी करा सकते हैं। समाज बदलना है तो पहला तो सानू खुद चेंज होना पेगा। ये नहीं भी बच्चे, मैं कई बारी आप नशे की गल कर रहे हैं ना, तो मैं स्कूल का या किसी का नाम नहीं लेना हैगा, तो उन्हें अपने बेटे की मैरिज से शराब चलाई, मैनू भी इनवाइट किया गया, तो मेरी आदत यही है भी मैं पुछ लेना, वीर जी कॉकटेल की पार्टी तो नहीं हैगी कोई? वो कहते जी हैगी। मैं कहा जी मैं नहीं आ सकता। हुण जेकर स्कूल वाला मुखी खुद ये अपने करेगा तो वो बच्चों के नशा मुक्त समाज की किस तरह वो करेगा? तो इस करके आपां नूं चेंज होना पेगा। तो हुण मैं बहुता लम्मा समा आप जी का नहीं लेना, क्योंकि मैं तुहानूं अवेयर की करना सी कि जिहड़ा कुंजीवत भाषण है
ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਕ ਲੈਣਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਜ ਨਵਾਜੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਲਵੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਗੱਜਿਆ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਹਾ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਅਣਥੱਕ ਕਾਮੇ, ਅਣਥੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਜੋ ਪਲਦਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਜੋ ਪਲਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਲਟਰਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ
ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਕਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 550 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 550 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਲਿਓ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਿਆਣਾ ਚਿੰਤਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਤ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ, ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਘਟ ਜੂਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4000 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ 4000 ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਵੇਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਨੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋੜ ਲਵੋ। ਤੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਫਰੋੜ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦਹਾੜ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਖੜ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਰੂਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਢੰਗ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰ ਲਏ। ਆਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕਫਾਰੀ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕਫਾਰੀ। ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਬਜਗਾਰੀ। ਟੰਗੋ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਨ ਜਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਟ ਐਸੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜੀਵਨ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਵਰਤੀ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਆਪ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਘੜਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਡਿਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਢੰਡੋਰੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ,
ਪੁੱਛਿਓ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਯੂਟਿਊਬਸ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੈਂਸਰ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋ, ਤਕੜਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੇਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਮਰੀਜ਼ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੇਖੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਠੀਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਟਲ ਸੱਚ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਲਿਸਨ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਹਜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਨਾਸਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 10-15 ਦਿਨ ਜਿਉਏਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ, ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਚੋ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਐਨਕ ਲੈ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਾਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਗਲੀਲੀਓ ਗਲੀਲੀ ਨੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਐਡੀ ਕੁ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, 4 ਪਲੈਨਟ ਉਹ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗਲੀਲੀਓ ਗਲੀਲੀ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਪਲੈਨਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਬੌਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਧਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੌਲਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਬਹਾ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋ ਸਮੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਐਟਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੁਆਰਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਗ ਹੋਰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਆਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ। Absolutely everything in the universe is comprised of tiny vibrating strings। ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਐਟਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਟਮਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੁਆਰਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ। ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ, ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਐਡਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫੇਰ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ, ਉਹ ਸੋਝੀਆਂ ਪੂਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਖੋਜਦੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸੇਗੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਐਟਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਆਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਦਿਸ ਆਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਡ ਆਫ ਟਾਈਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮ ਹੈ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਚਕਨ ਪੱਟੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਾਥ, ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੱਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਥੋੜਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਸੀਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਲਰਕ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਥ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਥ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਟਰ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੌਰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਡੈਲਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ਨ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਪੂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਏ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਪਲਿਟਸ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ 'ਚ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਟਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾਜ਼ ਜਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਕਾਹਦੀ ਝਿਜਕ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਔਰ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਕ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਰ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਵੜਦਾ, ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਤਰਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਤੁਰਦਾ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣੇ
ਜੋ ਮਰਦਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ। ਪਰ ਭੈਣੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਓਪਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੱਖ ਚੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੈਣੇ ਅੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਰੋੜ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਰੋੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਰੋੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਨਾ ਤਿਆਗਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਡੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ: ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਝੀ, ਅਣਥੱਕ ਤੇ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, 1686 ਕਿੱਥੇ 1864, 177 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਡੂਨੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 1686 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਟੁਕੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ, ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਲੜਨ। ਜੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਉਡੀਕਣ, ਫੱਟੜ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਿਹੜੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਰੱਖਾਂਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਵੀਰੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਢਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਬਚਿਆ, ਆਪ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਰੋ ਖਾਂ ਗੈਸ।
ਇਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ 2200 ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਪਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ 2200 ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਆਵੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਡੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਆ ਸੁਣਿਓ 12 ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਐਸਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਮੁੜ ਬਣਾ ਲੈਣ? ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸੇ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਆਪ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਂਭੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਂਭੋ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 1801 ਤੋਂ 1849 ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ $1 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1849 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 100% ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲੈਟਨਰ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਘਾੜੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਬਈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਬਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਭੋਈ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ,
15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਘੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 1801 ਤੋਂ 1849 ਦਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਇਹ G.W. ਲੈਟਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਸੀ, 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਨਰ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਸੀ, 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਸ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882। ਮਤਲਬ ਕਿ 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ 1882 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਟਨਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਬਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈਟਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਸ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ
ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 51 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸੂਦ, ਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਸੂਦ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਹਰ ਮਸੀਤ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਤ ਦਿੰਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 100% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ 1849 ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ I was appointed to degrade the educational system of India। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1849 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 1882 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। We degraded education from an object of mental and moral culture to a means for purely worldly ambitions। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੜਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਏ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਕਨੇਰ ਵਾਂਗੂ ਮਸ਼ਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਨਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਆਨੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ 6 ਆਨੇ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਦੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 6-6 ਆਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਟੂ ਬਰਨ ਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾਸ ਵਾਜ਼ ਪਲੈਨਡ ਇਨ 1858 that searched each and every house of a village, collected Punjabi kaidas and burned them। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਸੀ? ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਲੈਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾ ਦੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਇਆ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਚ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ ਊੜਾ ਊਠ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰਸ ਆ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 1849 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਜ਼ still continue to teach the sacred granth to thousands of Sikh boys in the character which commits to writing the words which came from the mouth of the founder of their religion in Gurmukhi। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਸੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖਤਾ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੇ। ਲੈਟਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਟਸ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਨਾਓ ਦ ਐਲਫਾਬੈਟ ਐਂਡ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ were not used by us for purpose of elementary secular instruction। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਢੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੈਟਨਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਿਲ the influence of old associations and the striking inventions of modern times combined with the prestige of the ruling race rendered the people susceptible to any form of education that government might wish to foster। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਟਨਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ,
ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਟਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ 1882 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 1969 ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਚੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੈਟਨਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਕਰੇਡ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਚ ਦਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ became more and more restricted to the priestly classes। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, 2 ਵਾਰੀ ਕੌਮੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ, 3 ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਭਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਕਰੇਡ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰਸ। ਸੇਕਰੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਨ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਨੈਕੂਲਰਸ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੂੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। became more and more restricted to priestly classes। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੈਟਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਖਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਡਾਟੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਡਾਟੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਲੈਟਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਸੀ। ਇੰਨੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਲੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਇਕੋਨਮੀ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕ
ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਰਤਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝਾਤ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਣ ਸਨ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 18 ਸਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਘੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ। 19 ਸਾਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂ ਘੜੇ ਗਏ। ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਘਾਟ ਘੜੋ। ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 5ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਘਾਟ ਘੜੀ। ਔਰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ 18 ਸਾਲ, 19 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਿਵਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਨ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ WG ਔਸਬੋਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਟੂ ਅਰਲ ਆਫ ਆਕਲੈਂਡ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਰਲ ਆਫ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ WG ਔਸਬੋਰਨ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਮਰਸੀਫੁਲ ਐਜ਼ ਰੂਲਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਮਰਸੀਫੁਲ ਐਜ਼ ਏ ਰੂਲਰ ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਓਪਨ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਨੋਨ ਟੂ ਟੇਕ ਲਾਈਫ ਦੋ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਟੈਂਪਟਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫੜ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿੰਗਡਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿੰਗਡਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੌਨ ਫੇਥ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, PWD ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਵੋ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਓ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ? ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧੀ ਵਿਉਂਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मौली धरती मौलिया आकाश, कट कट मौलिया आत्म परगास, आत्म परगास, आत्म परगास, आत्म परगास।